apa danuat kari da berkedalo le totoni dan sudanam asil pandu yobu kirim sanda asil me adakura duwega pandu ada kedik kalaita modi kita kan peta pandu lofta top right pahara kel kena pas itu candibal pandu raken par kanwa da berkedalo le totoni pandu yamekin kadule da tunanam මෙසිරන කණ්ඩායම් නායකවරයා තිලින සමරතුංගගේ කඩුල්ල පවා වේටික අවසන් වීමට තිබුණා කිස්තාත් තිලින සමරතුංග වාසනාවත් සිය කරපිනාගෙන පැමිණි නායකයෙක් දාබර ක්‍රීඩාලෝල එතතුනේ නිරංග රණසිංහ වචනේ පරිසමාර්ථ බව විශිෂ්ටයි ගෙවා දැමුණු තරඟේ විජයග්‍රහණය ප්‍රබල මැකාබ ක්‍රීඩකයින්ට මේ තරඟ මාලාව හැර යාමට සිදුවේ නිරංග රණසිංහගේ විශිෂ්ට ප්‍රතිකාරය ඉනිම දාබර ක්‍රීඩාලෝල එතතුනේ කෙසේසත් මැකාබ ක්‍රීඩකයින් ඔබ අමතක නොවන පාඩමක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී සියලුම ක්‍රීඩකයින්ට ලබා දුන්නා. පිළිබඳව අපිට සතුට පාත්‍ය වෙන්න තිබෙන අප ස්තුතිය පුද කරනවා මැකාබ ක්‍රීඩකයින්ට මේ තරඟ මාලාව තරණය කිරීමට පැමිණීම පිළිබඳව අප ස්තුතිය පුද කරනවා ගම්පොළ මැකාබ ක්‍රීඩකයින්ට සහ කළමනාකාරවරයාට අප ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉදී ස්ලක්සුයි පහරකට වෑයම් කරේ වීරකෝන් පිටේ යටාක ඉදාට පන්දුව ෂොට් ෆයිනලි කලාපයට ගමන් කරේ 1 ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. දැන් ලකුණු පුරු ඉහළ නැගී තිබෙනවා ලකුණු 2යි දාබර ක්‍රීඩාලෝල හිතතුනි එසේමයි ඊයේ දිනේ සීම අද දිනේ තුලත් මේ තරග මාලාවේ ලකුණු සටහන් කරමින් අපට අනගි සහායක් ලබා දෙන අපගේ යසිර් මාතාවම ගෞරවයෙන් සිපත් කරනවා. එතුමාන් පන්දුවෙන් පන්දුව තරගයේ යහවත් කාලණය කිරීම පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා. දාබර ක්‍රීඩාලෝල හිතතුනි හොඳ පන්දුවක් White York into the city Pando Patakari Lofta downright Parakada I'm crowd with the attack out of Pando shot fine like this to Gaman Kari Kalrak and Critic Pandu Labaga Navite Sima in Nepinai Pando Gaman Kari Kalakuna Kasinwa Ekason Tanagi Tunga the Lakuna Abrakadalo later to the Lakuta Lakurai Point system live Haramita Gabanavi Dinisime other than Etula this with its Prekshik Takabala Gadim Sandha Munuputahara the Gatabirwa Abrakadalo later today that's Sudanam Wama Pitikaruan Niranga Nishant Vidakon Deriva Pandu Bukirim Sandha The Pandua Keshitat Pai the City Pandu Gaman Kale the Abrakadalo later today Pedhanishikar Bavatai Sanya Labalo name City the Lakun de Kakekas the Bavatai and Laku Puru Hilangi Tibinwa Laku Pakalaka Dura Panduak a sail again Dura Panduak Dakar Labune Pai the Nepid Gaman Pandu White Pandu Sanya Baklabadune White Pandu at Samagame Lakunutate Laku Pahadaka and Vedical Tibinwa Laku Pahai Padhan Laku Puru Pandu to Padu Venus Polonia Kudikin RI contraction Kudikin Hamwe Abrakadalo Lituni RI contraction Kudikin Ikmani Musrankawe Janapia Matalet Patron Kanda Makoshe Naiwa the Manamkit Plan Pubu Budika Mahatage Kalamana Karit me Kandam Mitram Duragenevi Tibinwa Ikmanim millionaire Pasukara Abrakadalo Litoni Sudana Mari Pandua Arshan Yofa Parakelkanwa Pandua Kakani Batakia Wakna Pasindu Chandibage Dakurate out at the Pandu Simavi Nipitai Gaman Kari Lakuru hat Samagama Lakuru Tate Lakuru Kulada Kwadi Tipua Lakuru Kulhai Badaki Taragi Pet Panduare Tarmako lawful to Spanwak Kalmani Masartaka Samartunga Tatapandu Kudave Dirgati Actibine Pitikaru Bomiri Vidyal Nurchine Krimin Litapandu Kudave Dirg Kalinova Kudakalati Aik Oge Pitikaru in Madakina Vita but a Hondin see it again the Abrakadalo to the Pandu Detanam Vishal Paro Likarani Hondin Pandu Kalwell Balapite Munate out Agari Musutukane Sartak Ramani after top right Parat Sabagabe Lakutate that very Tibu Lakuri Hadaka the Abrakadalo later to the Lakuri Kulhai but Halakun Puru Venus Bologna Kudikin on the RI contraction Kudikin deliver and pass it to Chandimal Katavagar Tibini Pandu Yabukiri Musadha. Passes Chandibal hit Bo Pandro United Kodika Abrakadalo later today hit Homaga makes Sat Kodika and Sudana Pandu Yabukiri Musadha Revolution concrete Kodika RI contraction Kodikin. When we had the Kodakanwa passes to Chandibal Beru Pradesh Rakam Kin Kridika and Sudana Mane Pandu Yabukiri Musadha Nishant Vidakon Vamat Palapurdo Wama Pitikaruat and Sudanam Pandu Dolani Kirimaka Wakti Pandiavana the Panduak Pasupade Pulpahal Kare Nishanta Vidakon Pitagene with the Matin Pandu Pit Swagiado Kiabakalpanakare Pandu mid off Kalapadis to Gaman Kare Kalakunik in Sahi Bakapatu Waekas to Wataragi Dolus Lakuna
ලකුණු තත්ත්වය 12 දක්වා දැන් වැඩි කරගෙන තිබෙනවා දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි ආරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් කොඩකින් ටෙඩිව වෙනස් පොලොන්යා ලකුණු පූර්ව ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 12යි වෙනස් පොලොන්යා තරඟ දිරිගන්වන්න නැත්නම් ඔහුගේ සහෘද ප්‍රේක්ෂකයන් ගෙවා දමනු තරඟය තුළ අවසන් තප්පර කිහිපෙද්දී මුහුණුපතේ සිය මතය පළ කිරීමත් තරමක් අතහැර දමා තිබුණේ අවසන් පන්දුව කුමක් වේද කියා ඔවුන්ටත් සිතා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් වූ එක නිසා අවසන් පන්දුවේ නිරංග රණසිංහගේ රාජකීය හය පරත් සමගම තරඟයේ සිය ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳේ වෙනස් බොලොන්යා ක්‍රීඩකී දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි හොඳ පන්දුවක් සමරතුංග ඩෙරිව සාර්ථක පන්දුවක් යොමු කරේ ෂොට් බැක්වර්ඩ් ස්කාරේ කලාපයේ දෙසටයි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට තරම් රුචිකත්වයක් තිබුණේ නැහැ මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනාගේම ලකුණු පුරේ වෙනසක් නැහැ දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි ලකුණු තත්ත්වය 12යි පන්දුවට පහදන වෙන්නප්පුව වෙනස් බොලොන්යා කණ්ඩායම පන්දු යවන ආරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් ක්‍රීඩකීන් ඩෙරිව ආරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් යවන දෙවන පන්දුවර තුලයි අප රැඳී සිටින්නේ පස්සින්දු චන්දිමාල් කැඳවාගෙන තිබෙන්නේ ඉනිමේ යවන තීරණාත්මක දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා යාලිත් සූදානම් රයිට් ආම් රවුන්ඩුවකට ආකාරයෙන් දෙවගස් පන්දුවා කෙටි පන්දුවර දර්ශනීය පුල් පහරක් එල්ල කරනවා මෙතෙක් වෙලා ශරීරයේ දෙසට තරමක් කෙටි පන්දු යොමු කරමින් සිටි චන්දිමාල් තරමක් මැද ඉන කෙලින් කෙටි පන්දුවක් යොමු කළේ තිරින්න සමරතුංග මැනවින් පුල් පහරක් එල්ල කරා ඩීපි ස්කාලෙක් දෙසින් ලකුණු 6ත් සමගම දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ 18 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි ලකුණු පුරව ලකුණු 18යි ඔන් විශාල ලකුණු පුරව ලකුණු 25ක 30ක ලකුණු පුරවක ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ගේ පන්දියමේ බලයනියත් සමග සංසන්දනාත්මකව බලන විට තරමක අභියෝගයක් වෙනවා නොඅනුමාන යාරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් කෝඩිකේ කෙසත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී දිනේ වාසනාව දිනේ අඩුම වැරදි කරන ක්‍රීඩකීන් මම විශ්වාස කරනවා තරගයේ ජය ගන්නවා වගේ සූදානම් යාලීත් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සමරතුංග ඩෙරේව සමරතුංග ප්‍රශංසනීය ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි එදිරි පාදයේ ස්ලක්සුයි පහරක් එල්ල කරේදී මිඩික දෙසින් ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නා විට දැන් ලකුණු පුරව 24 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා ලකුණු 24යි ප්‍රධාන ලකුණු පුරව අවසන් පන්දු දෙක චන්දිමාල් දුර්වල පන්දු දෙකක් යොමු කළේ දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි දැන් ලකුණු පුරව ලකුණු 24 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා දැන් එක් පන්දුවාරයක් තුල සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 12ක සමාන දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාර දෙක තුල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳව කතා කරන විට දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි ප්‍රථම පන්දුවාරය ආස්ට්‍රේලියාවේ පන්දුවාරය අවසන් වූයේ ලකුණු 11කට මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 13ක් ලබා ගත්තා ඒත් සමගම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 24 සීමාවේ තිබෙන්නේ දැන් ඉන්නේ මේ යවන අවසන් පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් වෙනවා ගයාන් දිස්ත්‍රික් අධිකාරී සටන්කාමී පන්දුවාරයක් යොමු කළ යුතුයි මේ තිබෙන තත්ත්වයේ මේ තිබෙන සීමාවේ රඳවා ගැනීමට නම් වෙනස් බොලොන්යා ක්‍රීඩකීන් දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි මන්ද සමරතුංග හොඳින් දැන් පන්දුව පෙනෙන මායමේ සිටින්නේ පෙනෙන සීමාවේ සිටින්නේ මේ ඉනිම තුල 6 පහරවල් 3ක් අන්තර්ගත කළා හොඳ පන්දුවක් එසතත් පයින් දෙසින් පන්දුව ගමන් කළේ අමතර වාසිදායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වූයේ වෙනස් බොලොන්යා ක්‍රීඩකීන්ට නිත්‍ය අනුකූල පන්දුවක් සනිටුවා නොවේ අතිරේක ලකුණු දෙකක් එක්කසුවා දැන් ලකුණු 26 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා වෙනස් බොලොන්යා ලකුණු පුරව ලකුණු 26යි දැන් සමරතුංග සූදානම් ඔහුට නැවුම් පන්දුවාරයක් කිසිම නැත්නම් පන්දු 4ක පන්දුවාරයක් දැන් යොමු කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා ගයාන් දිස්ත්‍රික් අධිකාරියට කෙසේතත් ලකුණු 4 සිටින පිටිකරුවා සමරතුංගව පාලනය කළ යුතුයි මේ තත්ත්වය තුළ නැතිනම් සමරතුංග මේ තිබෙන ලකුණු පුරව තවත් වැඩි කරાવી හොඳින් පන්දුව දකින සීමාවේ සිටින්නේ සූදානම් රයිට් හා මෝදුවිකට ආකාරයෙන් පන්දුවක් යොමු කරමින් සදා දර්ශනීය ලෙෆ්ට් ඩවුන් රයිට් පහරක් දීපිටික දෙසී ලකුණු 6යි දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි දැන් ඒක අසුර තරගයේ 32 වන ලකුණ සමරතුංග අද දිනේ තුල නායකත්වයේ පරසිය කරපිනාගෙන මේ තරගයට මුහුණ දෙන ආකාරයක් දක්වන ලැබෙන්නේ නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ප්‍රබල ආරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් ක්‍රීඩකීන් ඩෙරිව හොඳින් දැන් ලකුණු අතර සිටින්නේ ලකුණු පූර්ව 32 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා ලකුණු 32යි දෑබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි සූදානම් ඉනිමේ තුන්වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා ගයාන් දිස්ත්‍රික් අධිකාරී දර්ශනීය ලොෆ්ට් ඩවුන් පහරක්
පියකරු ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලකරේ නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තොතදී සීමා රේඛාවෙන් අඩි 2ක් පමණ ඉදිරියට පැමිණෙමින් එල්ල කරන ද ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ පහරේ තිබෙන ප්‍රියමනාප ගතියට ඔබ දුටුවා නම් ඉසංක මදුසංක පහක් දැමුවේ ඔහුගේ ඒ පහරේ තිබුණු සුවිශේෂත්වයට දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තොතදී ගයාන් දිශ්නික පන්දුව පතිත කරන ස්ථානයට සොයාවිත් පහරක් කෙලකරේ ඒ රාමණීය සිත් ගන්නාසුළු ලොෆ්ට් ටොප් ඩ්‍රයිව් පහර සමගින් දැන් ලාකුණු පෝරුව 38 සීමාවේ දැන් රැඳී සිටින ලාකුණු 38යි දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තොතදී ගයාන් දිශ්නික අධිකාරියේ දැන් යාලී තතාවක් තිලින සමරතුංගට එරෙව තේරෙන සමරතුංගට එරෙව සාර්ථක පන්දුව ෆුල්ටොස් පන්දුව ලොෆ්ට් ඔන්රයි පහරක් කෙලකරේ පන්දුව මෙඩාන් දෙසට ගමන් කරන විට ඔබේ සේන ඥානාන්විත පන්දු රකින්න පන්දුව රැගෙන කල්රාගෙන කොඩක අදසිතයි බාර කරේ ඒදී දුවාදී දැවියාමකට හසු වෙනවා සමරතුංගගේ ඉරිම අවසන් වෙනවා දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ සමරතුංග ක්‍රීඩාගාරයට හැරී යන විට සමරතුංග පිත්ත පෙන්නමින් ආරාධනා කළේ තුංගන කඩුල්ල ලෙස ක්‍රීඩා පිරියට සම්බන්ධ වීමට නිරංග රණසිංහට මන්ද මේ තරඟ මාලාවේ වෙනස් බොලොඤ්ඤා ක්‍රීඩකින්ට නැවත ජීවය ලබා දුන් පිටිකරුවා නිරංග රණසිංහ දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ තිලින සමරතුංග මේ තරඟ මාලාවේ අද දිනේ තුල ලකුණු 68ක් ලබා ගනිමින් මේ තරඟ මාලාවේ නස්රින්ට පමණක් දෙවෙනි වී තිබෙන්නේ ලකුණු පූර්වයේ දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තුනේ නස්රින් ලකුණු 72ක් ලබා ගත්තා. ඊයේ දිනේ තුල අද දිනේ තුල වැඩිම ලකුණු ලාභියාට පත් වී තිබෙන්නේ තිලින සමරතුංග ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු එකතු කළ විට ලකුණු 68ක් පෞද්ගලිකව ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟ මාලාව තුළ. අද දිනේ තුළ සිළුම දේ යාසිර් අපෝද දැනුවත් කරනවා. යාසිර් මහතාට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා. ආදර්ශනීය ලොෆ්ට් ඩොන්රයි පහරක් තිලින සමරතුංගගේ විශ්වාසය 100%ක් රැකා මේ සින්න නිරංග රණසිංහ මේ මධ්‍යම පළාතෙන් දායාද කළ අග්‍රගණ්‍යම සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අවිවාදයෙන්ම නම් කෙට පුළුවන් දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ ආදර්ශනීය ස්ලාක්සුයි පහරක් එලකට පන්දුව ඩීබීටික දෙසටයි පන්දුව සයිරාන රගනවා මෙසිරන නුවන් කුමාර සිරිගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ පැතම පාන්දු තුළම මේ හොරම්බා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන ක්‍රීඩකයා මමනාකීල් දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ ප්‍රථම පාන්දුම පළදායි කඩොල්ලක් සිය නාම ඉදිරියෙන් සවිතුවාන කරගත්තේ. දැන් පන්දු 11ක් තුල ලකුණු 46ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යා යුතු යකේ සුදානම් ෆුල්ටොස් පන්දුවට පුල් පහලකට වෑයම් කරේ එන්න මේ තරගයේ තරමක පීඩනය ආලයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් ක්‍රීඩකීට දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ දැන් 2 ලක්ෂයේ තවත් තරග මාලාවක අවසන් මහා තරගයේ දොරගුළු විවර කර ගනිවිද තුන්වන 2 ලක්ෂයේ තරග මාලාවේ අවසන් මහා තරගයේ දොරගුළු විවර කර ගනිවිද මේ ප්‍රබල වෙනස් බොලොඤ්ඤා ක්‍රීඩකීන් දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තතුනේ තවත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් පමණයි අසන් ජයසේන ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටීම තරමක භයානක තත්ත්වයක් වෙනස් ක්‍රීඩකින්ට පසු පාදයේ පුල් පහලකට වෑයම් කරේ සපාන්ද බිමදිගේම ගමන් කරනවා. දුර්වල පන්දු රැකීමකදී නිරංග රණසිංහ පන්දු අතර දැමුවේ ලකුණු 4ක් එක්කස් වෙනවා. මේ ලකුණු 4 වාසනාවන්ත ලකුණු 4 අද දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තුනේ අඩුම වැරදි කරන කණ්ඩායම වැඩිම වාසියක් ගන්නවා. දිනේ තුල කෙසේතත් දැන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංගුවේ තිබෙනවා ලකුණු 5යි දාබර ක්‍රීඩාලෝලයේ තුනේ පන්දුවට පහර දෙන ආරයි කොන්ට්‍රැක්ෂන් කොඩකින් තවත් ලකුණු 41ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගැනීමට නම්. පාන්දුවක් බ්ලොක් හාලක තොලට යමු කරන පාන්දුව ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලකනවා. පාන්දුව ගමන් කරනවා මිඩිකට් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා. නිරංග රණසිංහ ඈත කෙළවරේ ඩිමිඩිකට් පාන්දුව රකින්න කෙනෙක් අතරමක් මිඩිකට් දෙසට ඉදිරියට පැමිණෙමින් පාන්දුව රැගත්තේ එක ලකුණයි එක්කස් වුණා. තරගයේ හවන ලකුණ නිමව දක්ිනවා. තරගයේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම පාන්දු වාරය දැන් තිබෙන තත්ත්වය
පන්දුවාර දෙකයි ලකුණු 40යි ජයග්‍රහී ඉලක්කය. හරියට මේ පන්දුවාරයක් තුල ලකුණු 20.0 සාමාන්‍ය දල වේගයක් අවශ්‍යයි. තරඟයේ ජය ගැනීමට නම් මේ සිටින RI contraction කොඩේකින්ට දැන් තරමක අවධානමක් තිබෙනවා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. එතතුරි එක් පන්දුවාරයක් තුල ලකුණු 20ක් හැබැයි ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක්ද නොවේයි. මේ ලකුණු 21 පන්දුවාරයක් තුල දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. එතතුරි ප්‍රමෝද හර්ෂණ දැන් සූදානම් වන්නේ පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. තියුණු වේගයකින් තියුණු පන්දු සංකලනයකින් යුතු පන්දු තිබෙන පන්දු යවන්න දැන් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දකුණු තින් මල වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා ප්‍රමෝද හර්ෂණ දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි සූදානම් දකුණු අපෙතිකරුවා අසාන් ජයසේනට එළිය පන්දු යොමු කිරීම සඳහා මේ වස්කඩුව මහාවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන අධිකාරියා අසාන් ජයසේන සූදානම් ඉනිමේ දෙවන පන්දුවාරයේ මුල් පන්දුවට මොහොන දීම සඳහා හොඳ පන්දුවක්. දැන් මේ තරඟයේ ජය ගැනීම උවිතක සිහිනයක් බඳු කරුණාවක් බවට ක්‍රමයෙන් පත්වී තිබෙන්නේ වෙනුස් පොලොඤ්ඤා ක්‍රීඩකින්ට දැන් මුදලින් රුපියල් 50,000ක වටිනා තරඟයකට මුහුණ දීමට තරමක ඉඩ කඩ තිබෙනවා. කෙසේතත් තරඟ පිළිබඳව අනාවැකි පළකිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ තරම් අනිවිෂ්ඨයි දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි ක්‍රිකට් තරඟ අනිවිෂ්ඨයි. ඕනෑම තත්ත්වයක් තුළ තරඟයේ තිබෙන ස්වභාවය වෙනස් වීමට ඉඩ තිබෙනවා. මන්ද ඒ තරම් අනිවිෂ්ඨිත ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉසංක බදුසක්ව සූදානම්. දකුණු පන්දු යවන්නට එරෙහිව පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ප්‍රමාද දර්ශන රයිට් ආමෝදිකට ආකාරය නමු කළ පන්දුවල දර්ශනීය ලොෆ්ටර් ඩාන් රයි පහලක් කෙල කරේ. ලොනොන් වයිට් ලොනොන් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරේ. ලකුණු 6ත් සමගම දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 13 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 13යි ඉසංක මදුසංක ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මට්ටමින් සම්මානයට පාත්‍ර අයෙක්. මේ පිටිකරුවාගේ පිට නිරන්තරයෙන්ම ශබ්ද නැගීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් තවත් පන්දු 6ක් ඉදිරි වී තිබෙනවා. මේ තරඟයේ සමලකුණු තත්ත්වයක් යටතේ වත් අවසන් කිරීමට හැකියාව තිබේ. දයාබර ක්‍රීඩාලෝල එතදී එතරම් අනිවිෂ්ඨයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කිසිසේත්ම අවසන් පන්දුවත් එක්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවදී 100% නිවැරදි අනාවැකි පළකිරීමට හැකියාවක් නැහැ. සාපේක්ෂිතව අනාවැකි පළකිරීමට හැකියාවක් තිබුණා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. එතදී පන්දුවක් යොමු කරන උත්සාහ කරුවත් එනතුරු වැලකී සිටියා ප්‍රමෝද හර්ෂණ. සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා මදුසංක එරෙහිව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී සැල් පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිග්විජය කළ පිටිකරුවෙක් ලෙසින් අවිවාදම ඉසංක මදුසංක නම් කියන්න පුළුවන්. රමණීය ලොෆ්ටර් ඩාන් රයි පහලක් කෙල කරනවා. දර්ශනීය පහලක් කෙල කරේ ප්‍රමෝද හර්ෂණට එරෙහිව දැන් ලකුණු 19 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙනවා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි මේ පන්දුවට 6 පහරක් කෙල කොට ඉන්නතුරුව පන්දු 4ටම 6 පහරවල් එල්ල කළොත් තරගය වෙනස් වීමට ඉඩ තිබෙනවා. නැතිනම් පන්දු 3කට 6 පහරවල් එල්ල කළා තරගයක් වෙනස් වීමට ඉඩ තිබෙනවා. දැන් මේ තරගයේ හැරුම් ලක්ෂ්‍ය සනිටුවා වෙනවාද කියලා මම කල්පනා කරේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී තරම් අනිවිෂ්ඨයි දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි අප ආරාධනා කරනවා ඉක්මනින්ම තරග ආරම්භ කරන්න පන්දුවක් ලබා දෙන්න ක්‍රීඩා පිටියට. මන්ද දැන් ක්‍රමයෙන් තරමක අඳුරු ආලෝකයක් ක්‍රීඩා පිටිය වට කර ගනිමින් තිබෙන්නේ. ඒක නිසා ආරාධනා කරනවා ඉක්මනින්ම මේ තරග කීපය පවත්වන්නට ඔබගේ සහයත් ලබා දෙන්න. තවත් තරග දෙකක් ඉදිරි වී තිබෙනවා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි මේ තරග මාලාව සාර්ථකව අවසන් කිරීමට නැතිනම් මේ කුසලාන ජයසංකිත ප්‍රදානය කරන වෙලාවේදී ඔබ ජංගම දුරකථනයෙන් ඡායාරූපයක් ලබා ගතත් ඒද නිසියාකාරව පැහැදිලිව නොපෙනෙන නිසා ආලෝක තත්ත්වය යටතේ තරග මාලාව අවසන් කිරීමට ඔබගේ සහාය ලබා දිය යුතුයි තරග සංවිධායකවරුන්ට. අවසන් පන්දුව මැනවින් යොමු කළා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි දැන් ලකුණු පුරුව 19යි ප්‍රධාන සමාන 20යි ප්‍රධාන ලකුණු පුරුව තවත් ලකුණු 26ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගැනීමට. නිපන්දු වයිට් පන්දු අවදානමක් තිබුණොත් මේ තත්ත්වය තුළද තරගය වෙනස් වෙමිට තිබෙනවා. තවමත් තරගයේ තියුණුයි තීරණාත්මකයි දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. හිතතුනි වයිට් පන්දු දෙකක් යොමුකට 6 පහරවල් 4ක් එල්ල කළොත් තරගයේ ජය ගන්න RI contraction ක්‍රීඩකින් එතරම් තියුණු තරගයක් ඔබ දන්නවා. IPL තරගයක් තුල එක් පන්දුවාරයක් තුල ලකුණු 30ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා ගියා දයාබර ක්‍රීඩාලෝල. එතතුනි ඒතරම් අනිවිෂිතයි අවසන් පන්දුවත් එක්ම තරගයේ තිබෙන ස්වභාවය පිළිබඳව අනාවැකි පළකිරීමට හැකියාවක් නැහැ. එරේ දොරල පන්දුවක් සමරතුංග පන්දු යොමු කිරීම සඳහා කැදවාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් ලකුණු 25ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජය ගැනීමට. පන්දු 4 තුල සමරතුංග
දර්ශනීය පහරක් කෙලකනවා මැනවින් ලොෆ්ටර් ඩොබ්‍රයි පහරක් කෙලකරේ රින්කු සිංගනේ දැන් ඉනිමා ක්‍රීඩා කරමින් මේ තරගය වෙනස් කරාවිද වෙනස් බොලොඤ්ඤා ක්‍රීඩකින්ඩෝන්ගේ තිබුණු ආධිපත්‍ය නැති කර දමාවිද මේසි නිසංක මදුසංක පන්දු 3යි තාත් ලකුණු 19ක් අවශ්‍යයි තරගය නිල වශයෙන් ජය ගැනීමට ඒදී දොරවල පන්දුවක් පායිනේ නිපිටට පන්දුව දාබර ක්‍රීඩාලෝලී තතුනි පරීක්ෂාකාරී ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරුවේ ජයසේන තරගයේ වෙදිමින් සිටිනවාද කියා කල්පනා කරේ කෙසේදත් පන්දු 3යි ලකුණු 18යි ජයග්‍රහී ඉලක්කයේ පන්දු 3ක් තුල දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි ලකුණු 18ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා ඇති සියලුන්ගේම දැස් මේ ක්‍රීඩාව පිටියට දැන් විවර වී තිබෙන්නේ කවුරුන් ජය ගනිවිද ආරයි කන්ට්‍රැක්ෂන් ක්‍රීඩකෙන්ද අද පන්දුවක් තිලින සමරතුංග සාර්ථක පන්දුවක් යොමු කළේ ඒ ජයග්‍රහී පන්දුවක් දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතතුනි කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුව මේ හොඳින් යොමු කරන තාක්කල් සිල්ම ප්‍රේක්ෂකයන් තරමක් විමතියෙන් බලා සිටියේ හොඳ පන්දුවක් දැන් තරගය අතර දමනවා දැන් තරගය ජය ගන්නවා මේ සිටින වෙනස් බොලොඤ්ඤා ක්‍රීඩකයන් සුදුසුකම් ලබන